سيدخلون في دين الله أفواجا فصب بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم موریو تباد سایہ جگ چھڑ کے سارا تر درتیا نہیں ہوا گا. آپ تھوڑا سا مجھے موقع دیں کیونکہ مجھے ارشاد بھائی اپنے آفس سے اسپیشل لے کے آئے ہیں تو میں باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں. آپ تھوڑا سا ماحول بنائیں تاکہ ہم آپ کو اپنا مقصد منشور یہاں سیاست کرنے کی وجہ آپ لوگوں سے ہماری محبت یہ ہمیں بیان کرنے کا آپ موقع دیں. پلیز آج آپ کے سامنے چودھری عرفان بشیر گجر صاحب اور ہمارے علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت حاجی مدثر قیوم لارا صاحب تشریف لائے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ یہ ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہمارے لیڈر بھی ہیں. تو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، شروع کرنا چاہتا ہوں. چودھری صاحب جب مسلسل اس علاقے کی فرعونیت کے خلاف جہاد کر رہے تھے اس وقت جب یہاں آپ کو پتا ہے حالات کس قسم کے تھے تو وہ مرد مجاہد اکیلا نہیں تھا. وہ بہت شخص میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جو ہار آیا جاتا تھا لیکن اس کے ووٹ بڑھ جایا کرتے تھے. وہ اتنی بڑی شخصیت تھا کہ میں نے 1993 میں ایک نشانہ فرقہ میں جملہ کہا تھا. وہاں سے میں اپنی بات کو شروع کرنے لگا ہوں. میں نے کہا چودھری صاحب لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. الحمدللہ یہ شام ڈل جائے گی. مایوسیاں تو کفر ہے لا تک نہ تو کے بعد لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. پھر لوگوں نے دیکھا وہ اس علاقے میں پبلک کی محبت سے ممبر پارلیمنٹ بنے. پھر لوگوں نے دیکھا آج ان کے فرزند ارجمند جس طرح کے وہ شریف و نفس تھے آج ان کے بیٹا بالکل ان کی ہو تصویر ہے. یہ والدین کے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ ان کے بچے ان کی ہو تصویر ہو. وہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حق نواز اور اس کے ساتھیوں کی خوش قسمتی ہے کہ میں حاجی کے عہد میں زندہ ہے. آپ کو اگر اس لفظ کی سمجھ ہو تو آپ مجھے داد ضرور دینا کہ حاجی صاحب یہ ببر والوں کی طرف سے ایک شعر کہہ رہا ہوں. اس شعر پہ مجھے اہلیہ میں ببر اور آپ کی یونین کونسل سے دعا چاہیے. ہماری حاجی صاحب سے پتہ کس طرح کی محبت ہے. کسی شاعر نے اپنے محبوب کو کہا تھا رابطہ کوئی نہ کچھ عرض گزاری رہے گی غیر مشروط ہے محبت یہ جاری رہے گی. پھر حاجی صاحب کے لیے ایک اور شعر کہنا چاہتا ہوں. حاجی صاحب جب تک لفظ وضو نہیں کرتے حاجی مدثر قیوم ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. اب میں تو ساری رات اسی طرح لگا رہوں گا. وقت انتہائی قلیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور سٹیج پر تشریف فرما تمام معززین، السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنے تمام اہلیان ببر کا دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اس قدر پیار اور محبت اور شفقت سے نوازا، اتنے محبت سے استقبال کیا، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں. مجھ سے پہلے
जिस तरह मेरे बड़े भाई हक नवाज ने बातें की, मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का लाख करम और फजल है। मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकूं कि अल्लाह ताला ने हमें आप जैसे मोहब्बत करने वाले साथी, शफकत और दुआ करने वाले बुजुर्ग अता किए। जिस तरह आप हर इलेक्शन में भरपूर हमारे इलेक्शन जज्बे और वल्वले के साथ लड़ते हैं और अल्लाह ताला उसी जज्बे को, उसी मेहनत को फल लगाकर हमें फतह याब करते हैं। तो मैं पहले भी अर्ज की भी, मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं आप लोगों की मोहब्बत का, चाहत का, जज्बे का अल्फाज में बयान करूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा भी इंशाअल्लाह ताला आप पहले भी इलेक्शन डट के लड़ते हैं और अब भी आपने इलेक्शन लड़ना है और अल्लाह ताला ने हमें और आपको फतह याब फरमाना है इंशाअल्लाह। आज का कि सिर्फ ये इलेक्शन का दौर है और हम पर्चियां लेने के लिए या इलेक्शन की वजह से ये बातें कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हमारा और इंशाअल्लाह ताला आपका नस्लों का ताल्लुक है और ये अल्लाह के फजलो करम से कायम व दायम रहेगा। इसके साथ मेरे अजीजों बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं ये बात भी जरूर करना चाहूंगा, पिछले 5 साल जो जबर का दौर हमारे मुल्क पर मुसल्लत रहा, जिस तरह की ज़ाती रंजिशों की बुनियाद पर निशानाबाजी की गई, इंशाअल्लाह वो जुल्म और जबर का दौर अब खत्म हो गया है और अल्लाह के करम और फजल से रोशन पाकिस्तान के लिए, खुशहाल किसान के लिए, खुशहाल नौजवान के लिए, खुशहाल तालिब इल्मों के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम और आप मिलकर जब जद्दोजहद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान अपने अरूज पर जाएगा और तरक्की हासिल करेगा। क्योंकि इससे पहले भी अगर पाकिस्तान की तरक्की में से, पाकिस्तान की सियासी जिंदगी में से आप मुस्लिम लीग नून की तरक्याती कामों को निकाल दें तो बिल्कुल आपको पीछे खंडरात ही नजर आएंगे। इसलिए हमारी और आपकी मोहब्बत, मेहनत और काविश से इंशाअल्लाह ताला आपका और हमारा अवामी पैनल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, आप जब उसको जज्बे के साथ इलेक्शन लड़ेंगे 8 फरवरी को शेर के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाकर अपने पैनल को कामयाब करेंगे तो ये आपकी कामयाबी और आपकी तहसील नौशहरा विरका की कामयाबी होगी। आपने ये भी देखना है और परखना है भाई वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के सिलसिला में आते हैं और वोटों के बाद ना कभी नजर आए, ना कभी राब्ता किया, ना ताल्लुक रहा, तो क्या हम और आप उस मामले में उनको बिल्कुल उसी तरह इग्नोर ना करें जिस तरह उन्होंने पिछले 5 साल हमारे इलाके को किया। और उसके साथ साथ आप ये भी देखें भाई हमारे इर्द गिर्द जो तरक्की हुई है वो किस दौर में हुई। इससे पहले भी अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया था तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ा हुआ या ज्यादा हुआ हमने अपने दोस्तों साथियों की खिदमत के लिए वक्फ किया और आइंदा भी अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह ताला का फजल और करम रहा, आपकी दुआएं रही, प्यार मिला तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला मौका दिया तो फिर आपकी खिदमत के लिए दिन भर रात हाजिर हैं। मैं अपने तमाम अहलियाने बब्बर का, अपने बुजुर्गों का, भाइयों का, नौजवानों का एक दफा फिर दिल की अथाह गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ इस अजीमुशान जलसे के मुनक्कद करने पे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हमें और आपको कामयाबी नसीब फरमाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी निशान शेर को कामयाब करके आपने अपनी और हमारी कामयाबी के लिए दुआ करनी है। पाकिस्तान